Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, buna bugün mümkünlükten faydalanıp meni bir Kur'an ayetine tefsir verip gitesim kela. O Enfal suresi 27-28 ayet. En birinçinde bu ayetga kirip ketkençe hem indi elbette başka ayetlarda kullanılacak. Men indi özüm için hamsının için iskardip gitesim kela. En birinci biz Kur'an ayetine kirgençe bilge tiyişmiz. Kur'an ol narsa, ol Allah Teala'nın sözü. Biz barımızda bunu bilen. Indi Kur'an ol birinci şiratta maglumat çıkanağı. Ol maglumat bire. Hem Kur'an kıyametka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkalı bütün kişiye yönelgen. Şuna göre kimlerdir bu maglumat çıkanağın kullanmıyorlar, yani inkar ettiler de başka yerden fikirler alıp başka fikirlerden negizlenip yaşıyorlar. Aslında indi Kur'an o hakiki dürüst bulgan maglumat. Şuna göre kim başka yolunu sayılı nefsi bilen bulsun, ya ki anlamışa, ya ki yalgışı bulsun, ona şu başka fikirler dürüst bulup görüneyken o yalgış yolda. Biz birlikte o yalgışkan kişi. Şuna göre kim indi bile atıp Kur'an'daki maglumatlarını inkar eteyken o kafir bula, o inkar etüşü bula. Şuna göre Allah Teala saklasın yalgışlıklardan. Elbette indi biz bendeler yalgışışı. Şuna göre minna da Allah Teala dürüst etip fikirlerini jitkirge nasip eylesin, telaşkışlar bilsin. Sizge de dürüst etip anlap şu ayetlerden her birimiz bir bereket alsak idi. Şuna göre Kur'an ayeti birinci ayette maglumat çağına dedik. Hem bu iman getirgen kişilerge asılda iman getirenlerse la ilahe illallah'ın tanıgandan sonra yok benim için ibadet kılırga layıklı zat Allah degenden sonra eğer de bu iman hakikiyken Müslüman kişi fakat şu Kur'an'a hem hadislerge negizlenip kine yaşırga tiyiş. Yani bütün sorularga cevapını, maglumatını şu iki şıganaktan alırga tiyiş. Eğer de nedir yollarda yalışıp gitesin iken bu günahlı bulasın indi. Şuna göre Kur'an ol bizge maglumat çıkaragana tugul. Kur'an ayetleri bilen Allah Teala bizni kaybır jide kisette kaybır ayetler bilen. Kaybır ayetler bizni terbiyeli. Kaybır ayetler bizge nersendir anlata, bizni kimşilikler bizni ko'rsata, bizge kengeşler bire. Şuna göre aslında Kur'an ayeti Allah'ın sözü hem şu vaqtda biz Kur'an'a müracaat etkende Allah bilan söyleshgan şekilde bulabız. Yani kıyametga hali Allah Teala kişilerini kızıksındırgan nindigina sorular tutsa da hem biz eli kıyametga hali bizden son tuğan kişiler nindigina meşakkat turmuşta tutsa da anlamagan vakiyalarga düşer bulsalar da Kur'an'da ona cevap bulacak. Ona göre her vakittagi kişi kıyametga hali nindigina soru bilen Kur'an'a müracaat etse de o şuna cevap alsa demek bu Allah'ın cevabı, Allah bilan söyleshgan şekilde bular. Ona göre elbette biz bu kitapga ihtibar ikinci türlü bulurga tiyiş. Başka maglumat çıganaklarına karaganda, başka maglumat çıganakları mefen bolsun yoki başka nindidir ülkelerde bolsun, biz indi şu maglumatni tekshirganda o'qigandan so'ng o'zimizning aqlimizni jingabız anglarga tirishamiz. Hem kayber vaqtda nefsimiz manga qarshi bo'la, qabul eterga, qabul etmasga bizning ixtiyorimizda. Shunga ko'ra endi mana Qur'onga kelganda esa olay tugul. Qur'on endi musulmon kishi iymon keltirdimi? Tamam. Qur'onda narsa aytilgan sen anglaysizmi, anglab bitirasizmi? Bu senga o'xshaymi, o'xshabitmaymi ko'ngilingga? Musulmon kishi la ilaha illallohni tanigan kishi shuna tayanirga tiyish bo'la. Anga ustunda vojib bo'la. Endi kayber ayetler var. Allah Teala indi Müslümanlarga müracaat etdi, kişilerge müracaat etdi, kitap ahillerine müracaat etdi. Mana bu ayette indi aslında Allah Teala şoya başı siz iman getirgen bendelerdi. Biz mana bu ayetlerini okuyanda Müslüman kişi aslında Allah'tan bir ayetini işittikken vaazda bolsun, özü okudu, imam aytdi, qaydadır işittikken ol anı bir taraf ötkerge tiyiş tugan. Demek ol nindidir ravuşta cevap berge tiyiş. Allah Teala koştuyken, nersenedir buyurduyken, kurduniken demek bende imanlı kişi bunu öterge tiyiş. Allah Teala nerseden kisettiyken biz bundan saklanırga tiyiş biz. Allah Teala nerseni anlattıyken biz şolay kabul eterge tiyiş biz. Şuna göre nindidir derecede bulsa da biz cevaplı bulurga tiyiş, ihtibarsız kaldırga tiyiş tugan. Allah Teala Kur'an'da şu Enfal suresinde ayette 27. ayette hem 28. ayette
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم diye Allah Teala. İn birinçinde biz kıskağına ma'nasını qarab ketarbiz. Tercümesin. Allah Teala ayta: "Siz iman keltirgan bandalar de, xiyonat etmagiz Allohga ham uning rasulina, ham shulay yo'q xiyonat etmagiz o'zingizning topshirilgan omonatlarga bila turib de. Va antum ta'lamun." Ham ondan sonra Allah Teala ayta: "Va alamu." Allah Teala buyuruyor, biligiz de. Yani bilib turasiz. Dürüstlükte hiç şeksiz şolay. Başqacha bo'la olmaydi, hech cheksiz. Har kishiga bu qog'ila. Sizning mollaringiz ham bolalaringiz bunda fitna bor sizning uchun. Dürüstlükte Allah qarshida büyük ajr savoblar dey. Demak, musulmon qardoshlarım, birinchisi Allah Teala bizni narsadan kesata. Allohga ham payg'ambarimizga xiyonat etmagiz dey. Buni tafsirni shunga ko'ra Qur'onni tarjimadan gina tugul. Bunu o'qidiqda narsa olmaysiz. Narsa nechik bo'lasin? Allohga ham payg'ambarga xiyonat etu. Ningki omonatga Alloh taolo xiyonat etmasga qo'shdi, bila turib dedi. Bunda narsa turasin. Bu bolalarda ham mollarda fitna bor. Allah qarşısında ecir savab zo'r de. Shuni o'z aql bilan qaybiroqda kishilar anglaydi. Mana bu oyatlarni endi mana fitna bor ekan, bu nachar narsa ekan, bolalarda, mollarda men dunyoda menga berilmayman, men ibodatga berilam, ixtibar etmayman bu dunyoga deb kishilar shunday natija chiqaradi. Bu albatta yolg'iz. Shunga ko'ra Qur'onni endi biz onun ingu tarixini bilishga tegishmiz. Narsaga endi ham olimlar chiqargan durust natijalarini qabul etishga tegishmiz. Mana har oyatning o'zining ingu tarixi bor. Nindidir bir voqea bo'la, nindir bir voqea sababli. Bunda da endi olimlar bir necha voqeani keltiradi mana sababi etib. Birisi Abu Lubaba degan sahobani Alloh taolo Banu Qurayzaga jiboradi. Qabilaga, bu zo'r qabila, ya'ni o'zining talablari bilan, ya'ni o'zining payg'ambar ekani ham islomga bo'ysunishini talab, bu endi islomning so'nggi vaqtida Madina shirida bo'la, u как vakil shekilli bora endi. Vakil shekilli bora, payg'ambarning so'zini yetkira, ham endi andaga kishilar bu payg'ambarimizdan kelgan shu xatni o'zaro suylasha boshlaydilar, ishlarga. Ham kengashtirdilar. Shu Abu Lubabadan kengashtirdilar. Agarda biz buni qabul etmasak, bo'ysunmasak payg'ambarga, bizga narsa bo'lasin. U ko'rsatdi, sizga shulay bo'ladi dedi. Ya'ni siz o'tirilasiz dedi. Magar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh deb aytmadi. U ningidir o'zining sababi bilan ularni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytmagan narsani aytdi. Ham aytu bilan angladi, u xiyonat qildi. Payg'ambarga xiyonat qildi, Allohga xiyonat qildi. Ya'ni shundan so'ng endi u kunda tavba qildi, ham va'da berdi. Men endi qaytqach oshamayman, ichmayman, yoki meni Alloh taolo g'afo etadi, yoki men endi o'lam dedi. Ham qaytib o'zini Madinada masjid bag'onasini baylab qo'ydi. 9 kun bo'yi shulay eshittirdi. Mana shundan so'ng shu oyat indi deb aytdilar. U endi ondan so'ng kishilar anga shu suyunib oyatni bilan keldilar. Mana Alloh taolo sening to'g'rida oyat indirdi, suyundirib shoqlandi. Ular aytdi, yo'q dedi. Men aman shu va'da berdim. Meni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi o'z qo'li bilan shishsin dedi. Men ketmayman bundan dedi. Shundan endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgandan so'ng u suyunib shoqlandi. Endi aytdim, ya Rasululloh, Alloh yo'lida men butun molimni sadaqa etib beraman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, 3dan 1 yetadi dedi. Mana birovlar aytadi, shu voqea, bunda aytilgan voqea u Usmon ibn Affanni o'tiruga qog'iladi dedi. Ya'ni musulmonlar fitna sababli shu xalifni, eng zo'r sahobalarning birisi Usmonni o'tirdilar. Bu xiyonat etib qaralandi. Shulay yo'q tag'in bir sahobaga qog'ila, masalan Xatib Abu Baltaga degan sahoba musulmonlar shu Makkaga askar jina boshlaylar. Mana bu Makkani yo'qlash uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldin kesatib qo'yar, ya'ni Makkalar biliga tegish tugul buni. Bu xabarni saqlaylar. Kimda bo'lsa xabar etirga tegish, shu Makkalar biliga tegish tugul kelgandan endi. Agarda kelsa ular azarlangan bo'lar. Lekin shulay bo'lsa da mana bu sahoba endi bek yaxshi sahoba, u
bir хатынны ялдый да хат җибәрә, кисәтә Курайшларны. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям гаскәр белән сезгә килергә юнәлә дип шундый хат җибәрә. Аллаһ Тәгаләнең вахйи белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моны белә буны. Һәм бу хатыны артыннан үзенең сахабаларын җибәр, аны тотып алып килә, башта таба алмыйлар әле. Бөтен җирен капшылар, ул бирми, ул чәченә үргән була. Аннан соң бирергә мәҗбүр була. Шушы кем җибәрде дигәч, шушы сахабаны күрсәтә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хатибне үз янына чакыра. Үз янына чакыра да ул килгәннән соң инде Умар разияллаһу анһу бик шундый дәһшәтле кеше була. Ул әйтә: "Я Расулулла, мин ул сине сатты. Ул Аллаһны сине сатты, мин моны башын чабыйм" диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "И Умар" диде, "Син каян беләсең?" диде. Ул Бәдер сугышында катнашкан кеше диде. Бәдер сугышында. Син каян беләсең? Бәлкем инде шушы Бәдер сугышында катнашкан кешеләргә Аллаһ Тәгалә әйткәндер. Инде сезне гафу иттем. Нәрсә эшләсәгез дә сез гафу итәсез җәннәт әһелләр дип. Син каян беләсең? Ул Бәдер сугышында катнашкан кеше диде. Ну, без инде тукталып тормыйбыз сәбәбенә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям: "Я Хатиб" диде. Ул яхшы сахаба иде. Син ни өчен моны эшләдең диде. Ул инде теге дәрәҗәле кеше түгел иде. Аның семьясы Мәккәдә калган иде, Курайшлар кулында иде. Шуңа күрә инде ул шушының белән үзенең семьясын саклап калырга теләде. Ләкин инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны гафу итте. Менә бу вакыйга сәбәпле дип, ягъни алар Аллаһны һәм Пәйгамбәрен саткан шикелле килеп чыга. Монда Аллаһ Тәгалә кисәтә: Аллаһны һәм Пәйгамбәрне сатмагыз ди. Хыянат итмәгез Аллаһка һәм аның Пәйгамбәренә ди. Ягъни нәрсә дигән сүзне? Кем ничек була хыянат итү? Бу аят бу кешеләргә кагылган булса да, монда сәбәбе мөһим түгел, мәгънәсе мөһим. Бу аят кыямәткә хәтле Куранга керде һәм бөтен кешегә кагыла. Аллаһ Тәгалә кисәтә иманлы кешеләрне Аллаһка һәм Пәйгамбәренә хыянат кылудан. Инде ягъни хыянат кылу Аллаһка, Аллаһ кушканнарны үтәмәүче. Ягъни Аллаһ кушканнарга игътибар итмәүче, аның Пәйгамбәргә хыянат итү, аның сөннәтен калдыру, сөннәтенә омтылмау, сөннәтенә иярмәү һәм гөнаһлар эшләү. Төп хыянат бөтен мөселманнар шул нәрсә? Аллаһка хыянат итү, Аллаһ кушканнарын үтәмәү. Аллаһ тыйганнардан тыймау, гөнаһлар кылу, Пәйгамбәрнең сөннәтенә иярмәү. Һәм инде Аллаһ Тәгалә насун кисәтә хәмди хыянат итмәгез, белә торып үзегезгә бирелгән аманәтләргә ди. Монда аманат дигәндә нәрсә ул? Сезгә тапшырылган аманатларга, сезнеңгә бирелгән аманатларга дигәндә беренче чиратта әлбәттә бу шундый гамәлләр турында сүз бара. Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына фарыз кылды. Үтәргә кушты. Һәм менә моны бозу, Аллаһ кушканнарын үтәмәү, бу иң зур аманат. Чөнки иман китерү нәрсә ул асылда? Ла илаһа иллаллаһ дип тану, юк минем өчен гыйбадәт кылырга лаеклы зат Аллаһ дип әйттендә, һәм Аллаһ биргән шушы юлны кабул иттең. Син аманат итеп кабул итеп алдың. Бу сүзең белән син вәгъдә бирәсең. Мин юк гыйбадәт кылырга лаеклы зат Аллаһ дисендә, һәм әгәр дә син бу шартларны үтәмисең икән, Аллаһ кушканнарын үтәмисең икән, димәк хыянат кыласың. Хыянат кыласың Аллаһка. Син үзең ла илаһа иллаллаһ дидең, вәгъдә бирдең, килештең, үз өстеңә аманат алдың, Аллаһ та аманат кылды. Ягъни әгәр дә бәндә шушы юлда булса, шушы аманатын үтәсә, Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды, аңа мәңгелек җәннәт вәгъдә кылды, җәннәт ниъмәтләре вәгъдә кылды. Шуңа күрә инде монда беренче чиратта әлбәттә бу аманатка хыянат итү, Аллаһ кушканнан үтәмәү, Аллаһ тыйганнардан тыелмау. Беренче чиратта Аллаһ кушканнарын үтәмәү. Син моны үтәргә вәгъдә кылдың. Һәм инде әлбәттә башка Аллаһ биргән ниъмәтләргә дә кагыла. Аллаһ Тәгалә гыйлем бирде икән, Аллаһ Тәгалә ниндидер сәләт бирде икән, мөмкинлек бирде икән. Менә булар белән дә инде шушы дөрес юлда кулланмау, бу аманатка хыянат итү була. Гыйлемне, ягъни син гыйлем бирде Аллаһ Тәгалә, син аны кешеләргә таратмыйсың, яки аны кулланмыйсың. Бу хыянат итү була. Аллаһ биргән аманатка, ягъни биргән әйберләргә хыянат итү була. Шулай ук ниндидер сәләтләрең бар, син моны кулланмыйсың, башка бозык юлларда кулланасың, мөмкинлекләреңне кулланмыйсың, дин юлында башка юлларда кулланасың. Бу инде галимнәрнең менә шу җинап әйткәндә сезгә тапшырылган аманатка дигән сүзенең тәфсире. Һәм монда бер сүзе бар. Ва антум та'ламун, ягъни белә торып диде. Белә торып калган. Чөнки
Бәндә шундый итеп яратты Аллаһ Тәгалә. Без ялгышып, белмичә кайбер вакытта ынтылып китеп, күп вакытта Аллаһ кушканнан үтәмибез. Кимчелекләр килә шушы аманатларны үтәгәндә инде. Монда Аллаһ Тәгалә искәртеп белә торып диде. Менә белә торып хыянат итү мысы тыелган. Мысы зур гынах, зур кимчелек кешенең. Аллаһ Тәгалә сакласын инде белмичә кылган гынахларыбызны, кимчелекләребезне, шушы аманатларыбызны үтәгәндә, пәйгамбәргә карата, Аллаһка карата аманатларыбызны, башка аманатларны үтәгәндә булган кимчелекләребезне Аллаһ Тәгалә гафу кылсын. Инде белә торып, кыла торып, шундый гынахлардан үзе сакласа безне. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтте, нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә әйтә, белегез ди, аннама амвалукум ва ауладукум фитнатун ва анна Аллаһа индаху аҗрун азим диде Аллаһ Тәгалә. Белегез ди, дөреслекдә ди, хакыйкатта һичшиксез бу шулай. Уйларга ярамый, минеке алай түгел. Ягъни бу миңа кагылмый, бу бүтән кешегә кала. Аллаһ Тәгалә һичшиксез шулай диде. Сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз монда фитнә бар, ләкин Аллаһ каршында әҗр саваплар бигрәк диде. Менә монда да инде хәзер Аллаһ Тәгалә фитнә дигәндә фитнә нәрсә? Монда сынау бар. Сынау бар. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу әйберләр белән, менә балалар белән һәм балалар белән сыный диде сезне. Монда сынау бар. Сез шушы маллар, балалар биргәндә Аллаһ Тәгалә бу сынауны үтә аласызмы? Менә сынау нәрсәдә соң? Әйткәнемчә, фитнә дип әйткәч, бу аятны кайбер вакытта укыла да, монда фитнә бар, бу начар нәрсә икән, бу кирәк түгел дип кешеләр инде дөрес нәтиҗә чыгармый. Ләкин менә мондагы фитнәне аңлар өчен Аллаһ Тәгалә икенче аятта аңлата безгә. Нәрсәсен балаларда һәм малларда нинди фитнә бар соң? Нәрсәсен моны сынау? Монда сынау кайсы җирендә соң моның? Аллаһ Тәгалә икенче бер сүрәдә, Гимран сүрәсендә 14-нче аятта әйтә: "Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ diye Allah Teala. Yani Allah Teala ayta sizin için zuyina kişiler için dedi. Yani bunda kim gene bulsa da. Bu Müslümanlar түгел. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı kıyametke hatle şu kişiye salgan zinetledim diye Allah Teala. Şu sıfatlarını bir dinlerse muhabbet, hubbu, şehvati. Şehvat, muhabbet saldım. Hatın kızlarga bulgan mena şu şehvatke. Yani umtuluş, hatın kızlarga yaratı saldım diye. Şulay yok. Allah Teala балаларга ди, малайларга, балаларга мәхәббәт салдым ди, балаларга. Һәм инде җыелган, тупланган алтын һәм көмешкә ди. Мукантарати. Ягъни монда инде галимнәр әйткәнчә, бу әз түгел, ягъни күп акчага, шушы күп алтын көмешкә, матур, яхшы атларга, hayvanlarga hem iginliklerge dedi. Şundan sonra Allah Teala "Zalika mata'ul hayati dunya" di. Lakin bu aybirler de Allah Teala kisete bu dünyanıqa. Bu dünyaya qagla, bu dünyada ötüp kituşu, vaqtlıca dünyanın nimetleri di. Yani dünyada kişi yaşayışta kullanılan nimetler di. Şundan sonra Allah Teala ayta, "Lakin Allah karşında baracak orun ul yaxşırak di, hayırlırak di." Bunda kilgende demek Allah Teala ayta kişilerge mena şunday muhabbet sal. Kim gene bulsa da, peygamber bulsun, izgi kişi bulsun, kim gene bulsa da bu sıfat var. Hammını yuqqa çıgarıp bunu, bu Allah Teala tarafından nindidir? Mena sınav fitne var degəç, bu naşar nəsə deyib kabul etirgənmi? Bu Allah Teala zuyna, min zinnetledim kişini di. Bula gitip verdim, yani zinnetledim. Bu sıfatını, bu şu umtuluş, nerse o muhabbet yaratı. Hatınlarını yaratı, malını yaratı, atlarını yaratı. Bu köngüldəki umtuluş. Yani sen umtulasın, sen bunlarını yaratasın. Hem şularga iyi bulğandan sonra sen lezzet diyasın. Senin teningən indi rahatlık bula. Senin köngülündə tanışlık bula.
bu bütün can һәм тәнгә кагылышы нинди бер халәткә киләсен, рәхәтлек тоясың. Һәм шушы рәхәтлекне тоярга теләү безне даим этәргеч булып тора. Әгәр дә бу салынмаган булса, biz инде хатыннарга өйләнмәс идек, бер нинди аларда шундый ләззәт булмаса, бу нәрсәләр булмаса, бер кеше дә өйләнмәс иде, балаларга омтылмас иде, балалар калдырырга, балалар булуга мәхәббәт булмаса, малга шушындый ярату булмаса, бу малга кем кәсеп кылачак, кем малга омтылачак? Һәм инде калган шушында зикр ителгән әйберләргә шулай ук мәхәббәт безгә менә буларга омтылышка сәбәпче була. Асылда бу Аллаһ Тәгалә бүләк итеп биргән әйбер. Фитнә нәрсәдә? Фитнә әгәр дә син моны бу нәрсәләрне кулда тотмасаң, ягъни үзең бу хисләрне кулда тотып, үзең аларны җитәкләп алып бармасаң, кулында тотмасаң, ул хисләр өстен булып син алар артына баручы булсаң, бу хәтта бу менә бу сынау шушында тора. Буларны кулда тоту, ләкин бу моны туктату дигән сүз дә түгел. Ягъни бу начар, моны туктатырга кирәк икән. Юк, бу хисләрне үстерергә кирәк һәрберсен. Һәм үстерергә, ләкин Аллаһ куйган шикләрдән тайпылмыйча. Һәм бу вакытта бу саваплы. Мәгәр Аллаһ Тәгалә менә монда беренчесендә санады нинди мәхәббәтне хатыннарга булган. Менә тәртип белән барганда, асылда тәртип белән куелганда да Коръәндә сүзләрнең ниндидер бер өстенлеге була. Һәр сүз үз урынында була. Менә бу алга куелу белән бу хиснең кешедә бик өстен булуын күрсәтә. Чөнки күпчелек вакытта менә бу хатыннарга булган хис, ул шундый ниндидер бер тормыш этабына караганда яшьрәк вакытта, урта яшьләрдә бу аеруча бу хис бик көчле була һәм башка хисләрне басып китәргә мөмкин. Шуңа күрә шушы хис сәбәпле кеше сәүдәсен ташларга мөмкин, мал турында уйламаска мөмкин, башка нәрсәләр турында уйламаска мөмкин. Бу бик зур сынау. Бу хис кузгалып, кеше үзенең семьясын, балаларын ташлап китәргә мөмкин. Ягъни бизнесны югалтырга мөмкин, башка нәрсәне югалтырга мөмкин. Шуңа күрә бу хисләр арасында аеруча өстен бигрәк тә ул менә шушы яшь вакытта, урта яшьләрдә бу бигрәк тә өстенлеккә ия һәм бик хәтәр инде. Асылда бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләк итеп бирелгән хис. Мәгәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә кисәтте. Мәгәр диде, миннән соң кыямәткә хәтле, ягъни миннән соң калган сынауларның иң зурысы безнеңчә мәгънәдә әйткәндә инде. Ул хатыннар сынау булачак диде. Ягъни кыямәт алдыннан ирләр өчен иң зур сынау хатыннарда булачак диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кисәтте. Һәм без бу сынауны бүген күрәбез, бу аеруча күп. Чөнки bütün fitne бүгенге көндә хатын-кыз сәбәпле, bütün җирдә хатын-кыз, bütün җирдә рекламада булсын. Ул хатын-кызлар, сез реклама юк, машина булса, машинага бернинди катнашы юк, аның янында һәр вакытта шишеңнән бер кызны бастырып куялар. Нәрсә генә реклама, даже ризык булсын, башка нәрсә булсын, аны һичшиксез хатын-кыз реклама ясый. Bütün җирдә fitne. Хатын-кызлар да юллар ачылды, бузыклыкка юллар ачылды. Шуңа күрә бу фитнәнең нинди зур икәнен күрәбез. Һәм шушы фитнәне үтәлмичә кешеләр тормышларын югалта, дәрәҗәләрен югалта, түбәнлеккә төшә, ичкечелеккә бирелә, семьясын югалта. Менә нинди зур көчле сынау, без моны бүген күреп торабыз. Ләкин бу инде начар нәрсә дигән сүз түгел. Ләкин бу хисне үстерсәң, моны тыярга дигән сүз түгел. Ләкин Аллаһ куйган шикләрдә син семья корсаң, бу бик дә кешегә ләззәт бирә торган, рәхәтлек бирә торган, тормышның мәгънәсен бирә торган хисләрдән булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сезнең арада иң хәерлегез диде, минем өммәтемнән кемнең хатыннары күп диде. Киресенчә, Аллаһ Тәгалә безгә 4 хатынны алырга рөхсәт итте. Бу хисне тыярга дигән сүз түгел. Бу начар икән, монда зур сынау, фитнә бар икән. Мин иләмим, үземне саклыйм дигән кеше, әлбәттә бу ислами кеше түгел. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да булды шундый сахабалар, юк, мин Аллаһ юлында үземне багышлыйм, мин иләмим дә, гел гыйбадәттә булам, гел Аллаһ юлында булам дигән сахабалар булды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алар турында белгәч, аларны кисәтте. Сез бездән түгел, әгәр дә булай булсагыз, сез бездән түгел, сез мөселманнардан түгел ди. Чөнки менә миннән үрнәк аласыз. Мин иләнәм дә, мин балалар да үстерәм, хатыннарым да бар. Кем шушы сөннәтне инкар итә, ул бездән түгел диде. Шуңа күрә киресенчә, Аллаһ куйган шикләрдә Пәйгамбәрнең хадисенә муафиq рәвештә, менә икенчесе балалар диде. Балалар шулай ук нинди тормыш этабында бу инде бик зур этәргеч бирә торган, бик зур ләззәт бирә торган, рәхәтлек бирә торган, тормышка мәгънә бирә торган шушындый мәхәббәт хисләреннән.
Әлбәттә моны басырга ярамый. Киресенчә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сез өйләнегез диде, бала табучы хатыннарга өйләнегез диде, балаларыгыз күп булсын, кыямәт көнендә мин үземнең өммәтемнең ишлеге белән мактаначакмын диде. Киресенчә бу сөннәт, бу хисне үстерергә кирәк, ләкин шушы чикләрдә әгәр дә әйткәнемчә менә беренче хис кайсы сынау нәрсәдә? Әгәр дә син шушы чикләрдә хатын өйләнәсең, нинди максат белән? Менә бу бузыклыкка үтмәс өчен, зинага үтмәс өчен, үзеңне гөнаһлардан саклар өчен, үзеңнең чисталыгыңны, паклыгыңны саклар өчен өйләнәсең икән, семья тормышы корасың икән, хатыннарга ия буласың икән, бу киресенчә саваплы эшләрдән. Әгәр дә инде син шушы хисенне бузык юлга кертеп җибәрәсең, зина кыласың, башка гөнаһларга кирип китәсең икән, син менә сынау шушында. Сынау менә шушыны бу чикләрдә саклап калуда. Балаларга да шулай. Балаларның әгәр дә без шундый ният белән Аллаһ юлында мин шушы балалар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям балаларыгыз күп булсын дип әйтте. Шушы Пәйгамбәрнең сөннәтенә муафик рәвештә киләчәктә ислами мөселманнар күп булсын дип син тырышасың, балалар алып кайтасың, аларны тәрбиялисең икән, бу җәннәткә китерә торган юллардан. Асылда никах хатын-кызларга бигрәк тә, ирләргә дә шулай. Никах ул кешене чисталыкта, паклыкта саклый торган, бүгенге заманда аеруча бу мөһим. Һәм дә инде җәннәткә иң кыска юллардан, камил иманга ирешә торган иң кыска юллардан. Хатын-кыз инде семья тормышы турыдан-туры җәннәт. Әгәр дә бу сынауны үтәсә, шуңа күрә мөселман кардәшләрем, аятларда һәм хадисләрдә киресенчә безне никахка чакырылды, һәм дә инде балалар калдырырга чакырылды, изге балалар. Бу вакытта бу сынау дөрес үтелә. Әгәр дә инде бала ниндидер дәрәҗәгә ирешү өчен, мактану өчен, элек инде гарапларда булган, алар балаларның күплеге нәрсә кирәк? Нәсел нык булсын өчен. Ул мактаныр өчен, аның дәрәҗәсе булсын өчен, аны яклаучы булсын өчен, алар шушы зур нәсел булып, ниндидер тормышта зуррак, яхшырак урын алсын өчен, алу өчен балаларны күбәйтәләр иде. Мәгәр инде монысы инде тыелган. Монысы дөрес түгел. Бу сынауны дөрес итү булмый. Шулай ук инде өченчесе санап китте. Моннан соң инде нәрсә? Алтын көмешләргә. Бу җыйналган алтын көмешләргә. Күп, ягъни байлыкка омтылу, моны чиге юк. Аңа күрә кеше һәр вакытта байлыкка омтыла. Бу да әгәр дә син ниятеңә карап, син моны нинди чикләрдә байлык кирәк түгел, байлык зур сынау, монда фитнә бар дип, моннан тыелырга кушылмаган. Бу Аллаһ салган бер ләззәтләндерә торган хис, һәм моның чикләргә кушылмаган. Киресенчә, әгәр дә без менә мин бай булам, халал юл белән бу байлыкка омтылсам, байлыкка ирешүнең максаты нәрсәгә? Ислам диненә хезмәт итү, туганнарыма ярдәм итү. Әгәр дә миңа байлык бирсә, мин бай, тукта, минем туганнарым бар, аларга ярдәм итим, мин тиешле туганлык җепләрен ныгытыйм. Аллаһ чакырды шушыңа дип, ислам диненә хезмәт итим бу байлык белән дип, син бай булырга омтыласың икән, бу байлыкка ирешәсең икән, әлбәттә монда зур бәрәкәт бар, бу җәннәткә китерә торган гамәлләрдән булып тора. Әгәр дә инде бүгенге көндәге шикелле кешеләр байлык инде табына торган нәрсәгә әйләнсә, чөнки байлык ул калган малларга эшкиш булып тора. Мәсәлән, даже шушы Аллаһ санап киткән әйберләрне дә ирешү өчен аннан соң килгән атларга, игеннәргә булсын, буңа инде ниндидер акча кирәк. Монда акча дип әйтелсә дә, бүгенге көн алтын көмеш диелсә дә, бүгенге көндәге акча инде һәр илнең үз акчасы, доллар булсын анда, сум булсын, һәм башка шушы туры килә торган интернеттагы бәяләр, бүгенге көндәге ниндидер башка байлык күрсәткечләре, булар моңа бөтенесе дә керә. Һәм күрә инде әлбәттә менә бу ният белән байлыкка омтыласың икән, ирешәсең икән, бу тыелмаган, моны кисәргә ярамый. Һәм инде аннан соң атларга диде. Атларга дигәндә ул вакытта атлар күздә тотылса да, бу инде гомуми әйткәндә кешегә Аллаһ Тәгалә мәхәббәт салды, менә бу утырып йөри торган транспорт чараларына бәйтик. Бүгенге көндә бу атлар, дөяләр булса, һәм шулай ук самолет, нинди генә бар. Машиналар булсын, техника булсын, һәм инде син ниндидер бизнес өлкәсендә буласың икән, шуңа хас техника, кеше инде берсен алды, аннан кары яңа техника, тагын да җайлырак, шушы аның кәсебен кыла торган, кәсебенә йөри торган, кәсебендә куллана торган, ул аңа кызыга, бу бар, бу мәхәббәт бар. Шуңа күрә моңа омтылабыз. Һәм инде бу да инде ниндидер чикләрдә булса, бу омтылыш, бу хәерле. Әгәр дә син инде мәсәлән атларга килгәндә, элек атларны булдырган
яхшы атлар булсын, ат кирәк, Аллаһ юлында йөрергә, хезмәт кылырга, бер мусасы бик савап китерә торганы, бик савап китерә торганы. Әгәр дә инде кеше менә бу нәрсә белән мактанырга, нәрсәне байлыгын күрсәтү максаты белән моңа ирешә икән, бу нәрсәләргә, бу вакытта инде бу сынауны син үтмәгән буласың. Без моны күрәбез, күпчелек кеше моны үтә алмый. Чөнки ниндидер бүген бар шундый социаль статус нәрсә. Менә мондый машинага ия булсаң, син инде ниндидер бер дәрәҗәле кеше булып торасың. Үзенә һәр чиновникларны кыбар, карыйсың, чиновник булганнарның үзләренә хас бөтенесендә ниндидер шундый маркаларга төшә, үзенең дәрәҗәсен күрсәтүче бу. Җәмгыятьтә һәм менә бу мактану йөзенә бигрәк тә күңелгә тия торган инде бу. Безнең мөселман кардәшләребездә бай мөселман илләрендә күрәбез алтын машиналар, мактану өчен. Ягъни бер кешедә булмаган, үзенә бер генә экземплярда зур акчалар биреп эшләтә. Нәрсә өчен? Мактану өчен. Ул йөрер өчен түгел, аның кул кайбер машиналар анда асфальтта гына йөри торган. Алар бер нәрсәгә ярамый. Ул тип-тигез асфальтта йөри торган машина, ул башка бер нәрсәгә ярамый, ләкин бәясенең котышкыч. Ул моның белән үзенең байлыгын күрсәтү өчен, дәрәҗәсен күрсәтү өчен, мактану өчен, әлбәттә бу вакытта инде бу гынахлы, бу хисләрне гынахлы юлда куллану һәм бу сынауны үтмәү. Менә шушы сынауны үтмәү бу мәсьәләләрдә ул шул күзлектән күренә. Мәгәр кайбер вакытта булырга мөмкин, син шушы транспорт чараларын нәрсәгә ябасың? Башка кешегә гел мөрәҗәгать итмәс өчен. Чөнки менә бүген замана шундый. Йөргә кирәк, барырга кирәк, замана кызуланды, башына да өлгергә кирәк. Һәм күрә бүген нинди техника булу кирәк. Һәм күрә шул максаттан. Ягъни үзенең тормышында башка кешегә мөрәҗәгать итмәс өчен, үзенең хаҗәтләрен үзен канәгатьләндерүче ия булсаң, монда инде бер нинди гөнаһ та, кимчелек тә юк. Һәм күрә әйткәнемчә, бу әлбәттә яхшы һәм хайваннарга ия булу, хайваннарга булган мәхәббәт, кемдер шушы хайван үрчетү белән шөгыльләнә, шушы мәхәббәт сәбәпле һәм әлбәттә халал юл белән менә бу мине байлыкка китерә, ягъни шулай ук исламга хезмәт китәм бу байлык белән дип була икән, бу вакытта инде бу хис дөрес юлда кулланылган була, бу сынау дөрес үтелгән була. Һәм бу мәхәббәт салынган кеше әз генә мал асрый башлый икән, аны арттырасы килә башлый. Әгәр дә бу хис булмаса, сине арттырмыйсың, тыелмаган, арттырырга рөхсәт ителә, ягъни. Һәм күрә атлар, игенчелек шулай, игенчелек белән кем шөгыльләнә, тагын да күбрәк уңыш аласы килә, тырышлык куя шушы сәбәпле, булганнан соң ләззәтләнә. Бу да тыелган хисләрдән түгел. Һәм күрә мөселман кардәшләрем, инде асылда дидек, менә бу сынау нәрсәдә дидек, бу аяттагы аңлатырга тырыштык. Менә шушы Аллаһ салган хисләрне, бу әйберләргә булган хисләрне дөрес юлда куллану. Бер үк кисү түгел, киметү түгел, аның белән көрәшү түгел. Шуңа күрә сынау менә шушында булып тора. Аллаһ Тәала сезнең балаларыгызда һәм малларыгызда сынау бар дигәне, ул сынау менә шушы әйберләрдә. Башка бер нәрсә түгел. Һәр кеше кем генә булсын, кыямәткә хәтле анда бөтен кешедә бер төсле шушы хисләр булачак. Шушы хис, мәхәббәт хисе булачак. Һәм күрә инде монда тагын бер нәрсәне аңлатасы килә. Менә хәзер күпчелек вакытта кеше ничәктер сынауны шулай дип аңлый. Менә Аллаһ Тәала акча бирсә, менә бу санап киткән әйберләрдә. Бу сынау. Акча булмый икән, сынау юк. Аллаһ Тәала балалар бирсә сынау, балалар бирмәсә сынау юк. Һәм һәрбер нәрсәдә шулай. Ягъни балалар яки мал бирде икән, сынау бар, юк икән, юк. Бу дөрес түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәала икенче бер аятта әйтә, Анбия сүрәсендә, һәрбер мәхлук үлем ачысында татыячак диде. Бу аятка тукталмыйбыз. Бу беренчесенә. Аллаһ Тәала үлемне искә төшерде. Бик күп аятларда Аллаһ Тәала шушы үлемне искә төшерә. Аннан соң килгәне мөһим. Аллаһ Тәала вәгъдә кыла. Без һичшиксез сезне хәйр белән һәм зулым белән сынаячакбыз. Сынаячакбыз һәм сез безгә кайтарылачаксыз ди Аллаһ Тәала. Ягъни менә шушы санап киткән әйберләрдәге санау нәрсә ике яклы. Ике яклы. Аңа күрә кемнедер Аллаһ Тәала хатыннар белән сыный, кемнедер шушы хисен мөмкинлек бирде, ул матур, аның байлыгы бар, аңа хатын кыз булса, ир кеше булсын, аңа игътибар итәләр, аңа өйләнергә телиләр, яки аңа кияүгә чыгарга телиләр. Аңа җиңел бу мәсьәлә, Аллаһ Тәала бирде. Һәм ул 3-4 хатын алды. Бу мөмкинлеге булды. Кемдер бу мөмкинлек юк. Кемдер авыру бар, өйләнә алмый.
Кемдер нинди тормыш сәбәпләре шулай булды, хатын булмады. Бу да сынау. Уйламаска хатын гына сынау, булу гына, булмау да сынау. Шуңа күрә Аллаһ Тәала сынау нәрсәдә тора? Менә син нинди генә сынау килсә дә, һәр вакытта син Аллаһ Тәаләгә шөкер кылучы буласыңмы? Ризалык белдерәсеңме? Син гыйбадәтләреңә зыян китермисеңме? Ягъни, менә мин гыйбадәттә кылам, мин мөселман, әнә ул исламда да түгел, аның хатыннары да бар. Теләсә үзе теләгән хатынга өйләнде, яки нинди матур хатын алды дип, кеше үзенең тормышына ризасызлык белдерә икән, ягъни гыйбадәтенә зыян китерә икән, бу сынауны үтмәгән була. Шуңа күрә кемдер инде балалар бирде дә, хатын бирде дә, ул гыйбадәттән китте. Ягъни гыйбадәтенә кимчелек килде. Ул сынауны үтү аның өчен шушы иде. Ягъни нинди генә шартта калсаң да, нинди генә сынауның теге ягы, яки Аллаһ бу аятта әйткән, без сине хәер белән дә, зулым белән дә сынайбыз дигәндә, кайсыдыр булганда һәр вакытта син шөкер кылучымы? Син шушы вакытта гыйбадәтләреңә кимчелек килмисеңме? Аллаһка гыйбадәттән туктамыйсыңмы? Ул шуны күздә тота инде. Ибн Аббас әйткәнчә, ягъни Аллаһ Тәаләнең мин сезне сынаячакмын дигәне ул нәрсә? Мин сезне сынап караячакмын, тикшерәчәкмен. Нәрсәдә? Хәер белән дә, зулым белән дә. Ягъни байлык белән дә, мәшәкатьләр, авырлыклар белән дә, сәламәтлек белән дә, авыру белән дә, байлык белән, фәкыйрлек белән, кушкан нәрсәләр белән, тыйган нәрсәләр белән, туры юл белән һәм шушы ялгыш юл белән диде. Тормышта күрәбез, һәм без тормышта белергә тиеш, берсе генә сынау түгел. Һәм яшәү дәверендә кеше бу сынауларның төрлесендә булып ала. Ниндидер бер вакыт була, син өйләндең, хатының бар, бөтенесе дә әйбәт. Бу да сынау. Кайбер вакытта яшь егет вакытында күрәбез, мәчеткә йөри, җомгаларга йөри. Мәчеткә ярдәм бер эш булса килеп җитә. Өйләнгән иде, хатыны булды, җомгага да йөрми, мәчеткә дә килә алмый, вакыты да юк. Бу инде нәрсә? Сынауны үтмәгән. Бу сынауны үтә алмаган кеше була. Бу кимчелек килгән була. Хатыны сәбәпле хатын булган иде, аның гыйбадәтенә яки шушы өлкәсенә зыян килде. Кемдер инде хатыны бар иде, киресенчә мәчеткә йөри, бөтен нәрсәсе бар, бер нинди сәбәпле хатыны вафат булды, күпмедер вакыттан алданрак китеп барды. Ул аннан ризасызлык белдерә. Нәрсәгә минем хатыны үлде, анда һәм инде гыйбадәте дә юк, намазы да юк, башка нәрсәсе дә юк, Алла сакласын. Шулай ук тормыш дәвамында булырга мөмкин, кеше фәкыйрь дә булырга мөмкин, аннан байып китәргә мөмкин, аннан тагын фәкыйрь булырга мөмкин. Аллаһ Тәала төрлесе белән сыный. Уйларга ярамый, берсе белән генә. Һәм ниндидер бер вакытта тормышта карап, ниндидер кешегә карап, менә аңа шушы сынау килгән, әле тормыш дәвам итә, сынауның төрлесе булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәала мысында да карый, син бай вакытта садакалар бирдең, мәчетләргә йөрдең, буш вакытың бар иде, ләкин бер көнне Аллаһ Тәала фәкыйрь итте сине. Син хәзер нәрсә? Шөкер кыласыңмы Аллаһка? Я Раббым, теге вакытта мин байлык өчен шөкер кылдым, әлхәмдүлилләh. Хәзер бар иде, ул синең байлыгын син алдың. Хәзер дә шөкер кылам. Һәм син шулай гыйбадәткә йөрисеңме? Намазларга йөрисеңме? Гыйбадәтләреңә зыян килмиме? Менә сынау нәрсәдә булып тора. Шуңа күрә ике ягында да сынау бар. Һәм Аллаһ Тәала әйтте, һәм миңа сез кайтарылачаксыз диде. Инде монсасы сезгә кайткач, шушы сынавыгызга карап, сезгә баһа биреләчәк дигән сүз инде. Менә бу аят ул шулай булды. Инде аннан соң Аллаһ Тәала Анфал сүрәсендә безгә әйтте, соңын әйтеп, Аллаһ каршында бик әҗер саваплар диде. Аллаһ Тәала кисәтте. Башта шушы малларны, балаларны әйтте, һәм асылда менә бу ике нәрсәгә без санап киткән, Аллаһ салган мәхәббәт салган әйберләр бөтенесе керә. Балалар һәм малларга инде акча, атлар, калган бөтенесе, хатыннар, бөтенесе шуңа керә. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтте, ләкин Аллаһ каршында әҗер савап күбрәк. Мин китергән аятта Аллаһ Тәала әйткән иде, ягъни Аллаһ каршында, Аллаһ каршына кайткач, әҗер саваплар күп дигән нәрсә дигән сүз инде ул. Менә монсысы бу мәхәббәт салдың да, бу матаул хаяти дөнья диде Аллаһ Тәала. Бу мин санап киткән әйберләр, бу дөньядагы яшәү, менә шушы бу дөньяның ләззәтләре. Кеше башка нәрсәдән ләззәт алмый, бу дөнья яшәше шуңа кала. Шушы нәрсә өчен кешеләр нәрсә? Аллаһка хыянат итәләр.
İslamga bütünlüğe kilmiler. Çünkü mene bu muhabbetler bir aldı. Şunun için yaşay. Ol ilahiga eylendi. Tabana tırgan. Maksatlarına eylendi. Bu indi bütünlüğe şu sınavını fitneni utanmayan kişiler bula. Indi Müslüman bularak da biz bu nerselerde kayburakta kimçilik getirip şu nerseler deyip turmuşun indir etaplarında, vakitlarında balalarımız deyip, balalarını deyip bizden gıйбадат kıra vakit yok. Sadaka berge vakit yok. Mal toplayız, nersedir buldurası kile, arttırabız, maşinalarını arttırabız. Bile baldan indir vakitte köngül şu nerseler bilen aldı da bizning gıйбадатlarimizga, başka ayaklarımızga ziyan kile. Lakin Allah Teala kiseten bu dünyanın vakitlice, bu bitetirgan, ötüp kitetirgan yaşayışı. Lakin Allah karşında barışak olun hayırlı dedi. Allah karşında barışak olun hayırlı. Hamında büyük acı sevaplar gitti. Andağısı şiksiz. Bu dünyadağısı şikli ötüp gitecek. Nerse olsa da sınav olsa da ötüp gitti. Sınav bulmasa da ötüp gitti. Bay bulsan da an vakitlice. Fakir bulsan da vakitlice. Selamet bulsan da vakitlice. Ağır da vakitlice. Kura aldanırga yaramay. Allah Teala kisetti. Allah karşında acır sevaplar büyük dedi. Şimdi elbette mena şu sınavlarını ötü Allah'ını hem Peygamberimizin yaratını üstün koyuyor. Bu bulgan muhabbetlerinin barısında tübenlerek koyuyor. Üstünlük Allah hem Peygamberimizin yaratı bularga tiyiş. Ballarımızı yaratıdan, mallarımızı yaratıdan, hatınlarımızı yaratıdan üstün bularga tiyiş. Eğer de biz bu nerselerin üstün çıkarabız iken Allah hatta indi elbette bizning gıйбадатlarimizga, yaşayışımızga ziyan kilecek. Bu kişini halakatga ketirecek. Bu көңіл тынычлыгын югалтуга китерәчәк. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте, менә иман тәмен диде. Иманнан шушы рәхәтлекне, аның иманның тәме у күңелдә шундый бер халат, аның да иманга килеп ниндидер бер тормыш вакытында булгалый, шундый вакытлар иман тәмен тоясың. Шундый рәхәтлек бирә иманны булудан. Ул бик сирәк була торган вакыйга, чөнки аның шартлары бар. Ул гел була алмый. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, менә бу иман тәмен татый тормышта шул кеше үч сыйфатка ия булган диде. Кимдә ким Allah'ны һәм аның Расулын башка bütün нәрсәгә караганда күбрәк ярата диде. Менә шушы без санап киткән мәхәббәтләрнең bütün исенә караганда да, хатын да өстен түгел, башка балалар да өстен түгел, мал да бер нәрсә дә өстен түгел. Шушы беренче шарты башка bütün нәрсәдән өстен ярату булса гына диде. Һәм башка кешене җир йөзендә ярата фақат Аллаһ ризалыгы өчен. Ягъни башка дөньяви нәрсә өчен түгел. Biz kayber hatta bağlarımızı yaratабыз. Mesela bağlarımızı yaratабыз. No bit çikli bir gatır. Kayber hatta bağlar üsüp jitkenden soň dinden kitip bara. Allah saklasın bunday narsalardan. Dinni asin inde yaratasın. Biz kim gene bolsun, dost bolsak, bugün kim bilen dost bolasın? Kimge fayda var? Kim bilen de siňe rahat, kunakka erişasin? Kimdir baylyk var? Kim bilendir siňe nide rahatlyk bere? Bu dürüst beyleniş түгел. Şoňa görä sen başka kişilerge muamelen nersedän gene tura diýdi. Allah bulurga tiyiş. Allah üçin gene anyň dini sebäpli, anyň imany sebäpli sen kimnidir üstün köresin. Derejesi bilen, tuganlygy bilen ýa-ki başka nerse bilen üstün körmeýsin. Fayda zarar közleginden, durmuşdagy derejesi bilen түгел, Allah sebäpligine, ýagny anyň imany sebäpli, müslüman boluw sebäpli sen anyň muamelen şoňa gana beýle diýdi. Hem üçüncüsü özünün dinsizlikке qaytuun utqa ilagüden korkandan da köbürek korksa dedi. Yani kiri bozuk şuşu dinin yoğaltuun utqa ilagüden de köbürek korksa dedi. Mine şuşu üç sifat bulgan vakitte kişinin turmuşunda iman temin tatysın. Şuşu üç sifatın birisi yoğalgan vakitte bu iman temin bolmay. Gıйбадат kılasın. Nindir mine şu anı bir tuyasın. Yok tigi halat. Buldu. Birlikte dinge kileş bulaw. Şunday rahatlık har namazda har gıйбадатda bir imanın temin tuyasın. O bik rahat. Yok. Qarga kerek. Sen şu şartların birisine ziyan kitirmedin mi? Birsigine yokka çıgayken bu narsa tatılmaydı dedi. Üç şart birge bulgan vakitte gana sen gün devamında nindir bir turmuşda itabında nindir vakıgalar sebepli üç narsage iya buldun. Yani imanın şu dereceye kildi, mana şu rahatlıkını tıyasın. Şuna göre yoğalttırayken mana şu üç şartına karar kerek. Senin yanında yok mu? Sen kişilerge şunday muameleye qarı başlamadın mı? Senin iş günün yaşağı özgermedi mi? Yani sen o günahlardan korkmuysan, nindidir günahlı işlerden, gıйбадатlarını kaldırdan korkmuysan, nerse deydi.
син динеңне югалтудан, утка эләгүдән караганда да күбрәк куркырга тиешсең диде. Демәк, шул вакытта була инде. Шуңа күрә һәр вакытта менә бу хисләр, бу нәрсәләрне ярату Аллаһның һәм Пәйгамбәрнең яратуыдан түбән булырга тиеш. Без моны гел контрольдә торырга тиешбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Беркем дә диде, камил иманга ирешми, пока мине башка бөтен үзенең балаларына караганда да һәм башка бөтен кешеләргә караганда да күбрәк яратмый" диде. Ягъни, пока шушындый халәткә күңелең килми, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сиңа бөтен өстеннән дә сөеклерәк, якынрак булмый, даже балаларын, хатыннарын һәм башка кешеләргә караганда, син камил иманга ирешә алмыйсың диде. Камил иманга ирешә алмыйсың, өстә хадистә инде иман тәмен татый алмыйсың бөтенләй. Ягъни камил иманга ирешмичә, бу халәткә ирешмичә, иман тәме бер кешегә дә ирешми. Менә шушындый аятлар инде. Инде, мөселман кардәшләрем, аннан соң ярар, Аллаһ Тәала безгә аңлатты, бу нәрсә кисәтте. Без бит инде бу аятка җавап бирергә тиеш. И сез иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итте. Без, димәк, мөрәҗәгать итте икән. Без моңа игътибарлы булырга тиеш. Бу бик мөһим. Аллаһ Тәала кисәтә хыянат итмәде. Димәк, кешеләрдә бу хыянат итәчәк, булачак бу нәрсә. Нәрсә сәбәпле? Аллаһ Тәала сәбәбен китерде. Нәрсә сәбәпле? Кешеләр Аллаһка һәм Пәйгамбәренә хыянат итә, һәм аманәтләренә хыянат итә. Нәрсә сәбәпле? Балалар һәм маллар сәбәпле. Бала һәм мал дип кешеләр намаз укырга вакыт, пенсиягә чыккач, әле минем эшлисем бар, минем үй салып бетерәсем бар, квартира өчен түлисе бар, балаларымны укытасы бар. Нәрсә өчен намаз укымый? Нәрсә өчен? Чөнки ул өстен куйды буларны. Бу фитнәне өстен куйды. Шул сәбәпле, башка бер сәбәп белән дә түгел. Кеше яки тулысынча динне кабул итми, нәрсәгә? Менә бу нәрсәләр өстен. Булар өчен яши, ул максатка әйләнде, ул табына торган илаһигә әйләнде. Монысы инде харап булган кешеләр. Аллаһ Тәала кисәтә безне. Әгәр дә бу нәрсәләрне кулда тотмыйсың икән, син инде диннән чыгып китәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кисәтә безнең кимчелегебезне белә. Һәм Аллаһ Тәала безгә әйтте, сәбәбен белдерде, кисәтте, бер үк ялгыш, һәм сәбәбен белдерде. Димәк, бу ике нәрсәне гел кулда тотарга кирәк. Гел кулда тотарга кирәк, мәгәр харап буласыз диде. Балаларыгыз, малларыгыз, монда фитнә бар, бер бу фитнәгә бирелмәгез диде. Бу сынауны дөрес үтегез диде. Аннан соң Аллаһ Тәала кисәтте. Икенче бер аятта, Мунафикун сүрәсендә Аллаһ Тәала әйтә: Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Я әйюһәлләзина аману. Янәдән Аллаһ Тәала иманлы кешеләргә әйтә, мөрәҗәгать итә. Һәрберебезгә бу аятны шулай ук миңа мөрәҗәгать итә дип әйтегез. Бу Аллаһ миңа менә шулай дип әйтә. Мин Аллаһ белән сөйләшәм. Һәм мин аңа җавап бирергә тиеш. Я Раббым, мин ишеттем. Мин бу мөрәҗәгатьне ишеттем, бу кисәтүне ишеттем, мин игътибарлы булам дип әйтергә тиеш. Мин моны белдем, яки мин моннан куркачакмын дип без күңелебездән җавап булырга тиеш. Һәм үзебезне барларга тиешбез бу мөрәҗәгать иткән аятлар белән. Бу аятларга үзебезне туры китергә тиеш булабыз. Менә нәрсә җитми бүген көндә. Без укыйбыз башка китаплар шикелле. Булай язылган икән, булай язылган икән. Ул кемгә әйтелә соң? Вагызчылар өченме яки башка кешегә җиткән? Юк, Коръан ул безнең өчен әйтә. Һәм Аллаһ Тәала шулай әйтә: "Я әйюһәлләзина аману, ла тулхикум амвалукум ва ауладукум ан зикриллаһ, ва ман яфъал залика фа улаика хумул хасирун" диде Аллаһ Тәала. И сез иманны китергән бәндәләр, сезне янәдән малларыгыз һәм балаларыгыз Аллаһны истә тотудан туктатмасын, оныттырмасын зикрдән. Кемдә кем? Ва ман яфъал залика фа улаика хумул хасирун. Кемдә кем шушы маллары, балалары Аллаһ зикреннән туктатса, ягъни Аллаһ зикренә кимчелек китерсә, ягъни нәрсә? Алар диде, хәсрәттә булачаклар диде Аллаһ Тәала. Икенче юлы юк. Бер яктан Аллаһ кисәтте, икенче яктан нәрсә белән кисәтте? Әгәр дә мондый булсагыз, бу фитнәгә бирелсәгез, бу сынауны үтмәсәгез, Аллаһ Тәала нәрсә? Хәсрәттә булачаксыз. Җәһәннәм дигән сүз. Хәсрәт ул югалту. Хәсрәт русча тәрҗемәдә бу аят тәрҗемә иткәндә убыток дип куялар. Бездә инде бу хәсрәт сүзе татарда булгач, хәсрәттә булучылар ди. Ну бүген кайбыракта нәрсә соң ул хәсрәт? Нинди хис соң ул? Ул күңелдәге бер шундый кичерә торган халәт, ул кайчан була? Без беләбез, мәсәлән, ачуланабыз. Ачулану була. Бу үкенү. Бу ачуланасың син ниндидер нәрсәгә, бүген булган вакыйгага. Үкенәсең, хәсрәттә булу үкенү.
нәрсәнедер теге вакытта тегеләй эшләмәм, болай эшләмәм. Ягъни бу халат уже үзгәртеп булмый. Кеше хәсрәтләнә, менә шундый халат ки күңелдә. Бу мондый югалту булганда, нәрсәгә тегеләй эшләмәдем, болай эшләмәдем дип хәсрәтләнеп утырганда, синең бөтенләй авыруга сабышырга мөмкин. Әгәр бу хәсрәттән чыкмасаң, синең төрле авырулар башланырга мөмкин. Синең күңел тынычлыгың югала, синең йокың югала, синең тормышка гамың калмый, яшисе килми, төшенкелеккә биреләсең. Ул шундый начар халат, ләкин монда зур хәсрәт турында бара. Мәгәр кыямат көнендә хәсрәтләмәгән бер кеше дә булмый. Бу дәһшәтле вакыйгадан Пәйгамбәрләр, җәннәт вәгъдә кылынган сахабалар бу көнне хәсрәттә булачак, куркуда булачак. Чөнки Аллаһ Тәала Вәл Гаср сүрәсендә вәгъдә кылды. Гаср белән тиде, Вәл Гаср, иннал инсана лафи хуср диде. Гаср белән титкәнчә һич шиксез, дөрестлектә шулай булачак. İnsanlar хәсрәттә булачак диде. İnsanlar дигәннәр һәр кеше. Кыямат көндә кафирләр булсын, иманлы, мөселманлы булсын, гөнаһлы, гөнаһсыз булган изге пәйгамбәрләр булсын, бөтенесе дә хәсрәттә булачак диде. Югалту да булачак. Ягъни хәсрәт хисен качан кичерәсең? Нәрсәндә булса югалтсаң, мал югалтсаң, сәламәтлегенне югалтсаң, балаларны бер якын кешеләрне югалтсаң, кеше шушы хәсрәтне кичерә, шушы халат күңел халатына килә. Кыямат көнендә һәр кеше хәсрәтә, шиксез хәсрәткә, бер туктаусыз хәсрәт кемнәр ия була? Кемнәр имансыз үтте. Чөнки алар белә, алар җәннәтне югалтты. Бу дөньяда яшәеше белән җәннәтне югалтты һәм алар мәңгелек җәһәннәмдә булачак. Бу зур хәсрәт. Чөнки кайбер вакытта бу дөньядагы хәсрәт булганда да, беләсең, ул үтеп китә. Авырсаң да син тынычлык бирәсең, ярар авырым инде. Ну, бетәчәк кайчанда булса. Бетәчәк. Яки бу халат бетәчәк. Малны югалттың. Ну, булачак кайчанда булса, өмет бар. Синең өметең бар. Һәм бу җиңеллек бирә хәсрәтне үтәр өчен. Ул үтеп китәчәк шул хәсрәт, яңадан үзе тәртипкә килеп, бу хис югала. Ләкин мәңгелек җәһәннәмгә дучар булган кешеләр һәр вакыт искә төшкән саен бу бер кашан да тукталмый. Бу җәһәннәм бер кашан да бетми. Һәм алар җәннәтне күрәчәкләр, җәннәттәге үзенең якыннарын күргәннән соң, нәрсәне югалткандан күрәләр, һәм икенче хәсрәт бирә, алар моны бер кашан да мәңгелеккә югалтты, һәм менә бу җәһәннәмдә мәңгелек калачак. Бу инде котышкыч хәсрәт, бигрәк тә теге газабыннан түгел, ички газап көчлерәк, мәңгелек җәһәннәмдә калу. Һәм инде иң изге кешедә, бер гөнаһсыз кешедә хәсрәттә була, нинди рәвештә үкенәчәк, нәрсәгә? Тагын да күбрәк изгелек кылмадым икән. Тагын да күбрәк садака бирмәдем икән. Инде кемнәрдер ниндидер гөнаһлар эшләде икән, ул гөнаһ өчен үкенәчәк. Нәрсә гөнаһ эшләдем инде? Нишләп моны эшләдем инде? Нишләп тиешле садаканы бирмәдем инде? Әйткәнемчә, даже изге кешедә, бер нинди кимчелек булмаган гөнаһсыз кешедә үкенәчәк, монсы нәрсә? Тагын да күбрәк эшлисе калган икән. Тагын да күбрәк садакалар бирәсе калган икән. Һәр кеше үкенә. Кемдер әйтәчәк, нәрсәгә миңа 3 этажлы 2 рак булды? Мин бер этажында да яшидем. 2 этажны лучше садака итеп биргән булсам, мәчет салдырган булсам, нәрсәгә кирәк иде? Мин авылда тордым, минем авылдан чыккан булмады, 4-5 миллионлык машина. Нәрсәгә кирәк иде акчалар итәргә? 1 миллионлык алып биргән булсам, 3 миллионын садака итеп биргән булсам дип, ул хәсрәтләнәчәк, үкенәчәк. Ни өчен тагын да күбрәк гыйбадәт кылмадым? Ни өчен намазларны мәчеткә барып укымадым? Хәсрәтләмән бер кеше дә булмый. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Ләкин Аллаһ Тәала монда кисәтә, Аллаһтан зикр, менә бу санап киткән өстәге әйберләр, монда да Аллаһ Тәала малны өстенрәк куйды. Малыгыз һәм балаларыгыз диде. Чөнки малга булган мәхәббәт шуны хәл өстен. Ул шуны хәл өстенлеккә ирешеп китәргә мөмкин, башка бүтән мәхәббәтләрне басып бетергә мөмкин. Шуңа күрә кемдер мал туплый башлады, аның хатын-кызга да юк. Ул хатын-кыз ниндидер бер файдаланып чыган, ул хиссез генә булырга мөмкин. Кеше мал сәбәпле семьясына игътибар итми, балаларына игътибар итми, мөмкинлеге була торып та балаларына ярдәм итми. Шушы мал туплау, малны кулда тоту, шуны хәл билеп ала, балаларына ярдәм итми. Туганнарына ярдәм итми. Чөнки ул табына башлады. Ләкин монда да Аллаһ Тәала әйтә, именно малларыгызга һәм балаларыгызга булган мәхәббәтегез менә шул дәрәҗәгә килеп, Аллаһны юлыннан туктатмасын, зикреннән. Инде зикр дигән сүз, аның мәгънәсе бар. Зикр ул Аллаһны искә төшерү, искә алу бер мәгънәсе, истә тоту. Булар аерыла, хәтта общий мәгънәсе булса да, ләкин кемдер Аллаһны искә төшерүче, аны онытты, гөнаһ эшләде дә, ай, Аллаһны искә төшерде, тәүбә кылды.
нәрсәндер үтәмәгән иде, ой, моны үтәргә кирәк, Аллаһ искә төште дә, ул аны үтәде. Ягъни ниндидер күбрәк вакытында Аллаһны онта бетмәй, үзенең бу дөнья белән яши онтылып китте. Аллаһ онтылды, юк аның уенда. Аннан соң ул нәрсәдер эшләсә, яки эшләп бетмәсә, Аллаһны искә төшереп алды. Кемдер әллә нигә бер искә алгалый. Хаит көнендә, җума көнендә, бүген җума көне ишәле. 6 көн Аллаһ юк тормышында. Намаз юк, ураза юк, башка нәрсә юк. Бу искә алучы әллә нигә бер искә төшерүче булырга мөмкин. Иң зур мәгънәсе истә тотучы. Безнең максат менә шу истә тотучы булу. Искә төшерүче, искә алгалаучы түгел ниндидер вакыйгаларда. Даим истә тотучы. Кайчан гына булсак та бу иң югары дәрәҗә. Шуңа күрә Аллаһны истә тоткан кешенең күбрәк истә тоткан кешенең кимчелекләре булмый. Аллаһ кушканны һәр вакытта үти. Аллаһ дигәннәрдән тыела. Аллаһны истә тотган. Аллаһны уныткан вакытта кеше гөнаһ ташлап куя һәм инде нәфсенә ияреп ниндидер башка гамәлләрдә кыла. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кисәтә. Чөнки bir яктан Аллаһ Тәала зикреннән туктатмасын дигәндә икенче мәгънәсе бар. Аллаһны зикр кылучылардан булыгыз. Даим зикр кылучылардан булыгыз. Һәм моны кимчелек китерә торган нәрсә инде без беләбез. Мал һәм балалар сәбәпле генә кеше Аллаһны онта, Аллаһны зикр кылмый, Аллаһка буйсынмый. Һәм Аллаһ Тәала кисәтә һәм вәгъдә кылды. Булай булырга ярамый. Монда ирек юк. Аллаһ менә теге ягында аңлатты. Кисәтте, белегез, менә бу нәрсәләрдән сакланыгыз. Саклансагыз сезгә әҗир савап диде. Әгәр дә сакланмасагыз, малларыгыз, балаларыгыз сезне туктатса, малларыгыз, балаларыгыз Аллаһтан үстен булса, табына торган нәрсәгә, затларга әйләнсә, максатка әйләнсә тормышта, Аллаһ Тәала кисәтте. Кемдә кем шулай кылса диде, хәсрәттә буласыз, җәһәннәмдә буласыз диде. Аллаһ Тәала сакласын. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә әйткәнемчә, бу аятлар Аллаһ Тәаләмезгә мөрәҗәгате. Бу ниндидер бер тыңлый торган бер сүз генә булып калмаса иде. Шушы аятларны күңелебез белән кабул итеп, ул безнең күңелләребезне үзгәртсә иде. Аллаһның бу мөрәҗәгатләренә без җавап кайтарсак иде, дөрес итеп. Аллаһ Тәаләдән куркучылардан булсак иде. Бу фитнәләр безне читләтеп булса иде. Балаларыбыз, малларыбыз сәбәпле Аллаһның юлыннан без туктамасак иде. Аллаһ Тәала иң беренче якта Аллаһ Тәала кушканнарны төгәл үтәсәк иде. Аллаһ Тәала тыйган харамнардан ерак булсак иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның сөннәтен яратып, мөмкин аның сөннәтенә ынтылып яши алсак иде. Бу дөньяда яшәгәндә мөмкин күбрәк изге гамәлләр белән яшәп үтсәк иде. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ хузурына барганнан соң менә шушы хәсрәтләнүчеләрдән булмасак иде. Аллаһ бу аятларда вәгъдә кылган бик әҗир савапларга, җәннәтләргә ирешсәк иде. Чөнки Аллаһ Тәала менә ул аятта әйткәндә Аллаһ Тәала әйтә, нинди хәерле Аллаһка кайта торган урын дигәч, Аллаһ Тәала аннан соң әйтә, ул әйтимме, ул сез кайтачак урын ул нинди? Анда диде, менә шушы сынауны үтәлгән кешеләргә нәрсә иде? Җәннәт бакчалары диде. Җәннәт бакчалары, инде без туктап торып, бөтен үзенең нигъмәтләре белән җәннәт бакчасы турында бик күп хадисләрдә, аятларда сөйләнде. Менә шулар бөтенесе сөйләнгәннәр белән җәннәт бакчасы шундый урын, иң хәерле урын. Андагы йортлар, андагы шушы урыннар, анда шушы елгалар астына елгалар агучы диде ул бакчаның. Ул елгалар, ул анда икенче төрле елгалар, ул сөт елгалары, ул бал елгалары, ул шәраб елгалары, ул су елгалары. Анда диде аларга пак хатыннар диде. Пак хатыннар дигәндә чиста пакланган хатыннар, ягъни бу дөньяда инде без кимчелекле хатын-кызларыбыз, кимчелекле, аларның шушы пак булмаган вакытлары бар, тәннәренең булсын. Аларның күңелләрендә, уйларында кимчелекләр бар, начар уйлар да була, начар хисләр дә кузгалып китә. Ягъни кыямәт көнендә Аллаһ Тәала әйтеп пак булган бөтен яктан. Бөтен яктан пак булган. Җисем ягыннан да булсын. Яхшы уйлы, яхшы фикерле, яхшы хисләр белән байтылган, яшь, матур, бөтен яктан пак булган хатыннар диде. Һәм Аллаһ Тәала вәгъдә кылды һәм анда Аллаһның ризалыгы диде. Һәм икенче аятларда әйтелгәнчә, Аллаһ Тәала әйтә, бөтен җәннәт ниғмәтләреннән иң үстене, икенче бер аятта Аллаһ Тәала әйтә, иң үстене Аллаһның ризалыгы диде. Бөтен бу санап киткән ниғмәтләр монсы бер нәрсә. Вәләкин җәннәттә әгәр дә Аллаһ Тәала ризалыгы булса, шуңа күрә бу аятта Аллаһ Тәала әйтә, һәм аларга Аллаһның ризалыгы, Аллаһ алар белән разый булуы диде. Менә шушындый ниғмәтләр вәгъдә кылынды. Һәм инде Аллаһ Тәала шуларга ирешергә насыйп әйләсен.